Hi students, welcome to our YouTube channel. So today's our topic is in conic section MCQs in parabola. Now let us see the MCQs in parabola. Now the first MCQ is a parabola has the origin as its focus and the line x is equal to 2 as the directrix. అయితే ఇక్కడ parabola యొక్క focus ఏదవుతుందని చెప్తున్నారు, origin, and the line x is equal to is the directrix. అయితే parabola యొక్క ఆరిజిన్ ఫోకస్ అయితే అదేవిధంగా లైన్ x is equal to as the directrix అయితే సో parabola యొక్క వర్టెక్స్ ఏ పాయింట్ వద్దుందో కనుక్కోమని చెప్తున్నారు. పారాబోలా యొక్క వర్టెక్స్ ఏ పాయింట్ వద్దుందో కనుక్కోమని చెప్తున్నాను. నౌ లెట్ us see the diagram. x dash y dash. ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారు, ఇక్కడ ఫోకస్ ఎస్ ద ఆరిజిన్ అంటున్నాను. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఫోకస్ ఎస్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఆరిజిన్ 0, 0. ఫోకస్ ఎస్ ఇస్ ద ఆరిజిన్ 0, 0. హియర్ ఆల్వేస్ ఇక్కడ మనకి చిన్న ద లైన్ x is equal to 2. The line x is equal to 2 is the directrix. Here x is equal to 2 is the directrix. The line x is equal to 2 is the directrix. తర్వాత it is focus. సో ఫోకస్ ఎప్పుడు మనకి ఆల్వేస్ ఇన్సైడ్ ద పారాబోలా ఉంటుంది. ఇక్కడ డైరెక్ట్రిక్స్ మనకి ఆపోజిట్లో ఉంటుంది. సో ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ టు ద పారాబోలా ఉంటుంది. నౌ లెట్ us see ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ద పారాబోలా ఎలా వస్తుంది మనకి. అయితే ఇక్కడ మనకి వర్టెక్స్ ఏ ఎంత వస్తుందో కనుక్కోమని చెప్తున్నారు. ఏ ఈజ్ ద వర్టెక్స్ ఆఫ్ ద పారాబోలా. హియర్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2. హియర్ ద డైరెక్ట్రిక్స్ లైన్ ఆన్ ఎక్స్ యాక్స్. ఆన్ ఎక్స్ యాక్స్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది మనకి ఇక్కడ వై కోఆర్డినేట్ 0 అంటే జెడ్. లెట్ జెడ్ వచ్చేసి పాయింట్ సమ్ ఆన్ ఎక్స్ యాక్సిస్ వై కోఆర్డినేట్ ఈజ్ 0 కాబట్టి 2, 0. ఇక్కడ ఏం కావాలి మనకి, వర్టెక్స్ ఆఫ్ ద పారాబోలా. సో ఈ వర్టెక్స్ కనుక్కోవాల్సి ఉంటుంది. హియర్ యూ అబ్జర్వ్ దట్ ఇన్ పారాబోలా హియర్ ఏ ఈజ్ ద వర్టెక్స్ ఏ ఈజ్ ద మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఎస్జెడ్. అంటే ఫోకస్ నుంచి డైరెక్ట్రిక్స్ వరకు ఉన్నటువంటి ఏ ఈజ్ ద వర్టెక్స్ ఏమవుతుంది మనకి మిడ్ పాయింట్ అవుతుంది. దేర్ ఫోర్ చూడండి మనం లెట్ ద ఫోకస్ ఎస్ ఎంత ఇక్కడ మనకి చూడండి. Therefore the focus is, let focus is what 0, 0. తర్వాత ఇక్కడ ఏమిస్తుంది, గివెన్ డైరెక్ట్రిక్స్ ఎంత ఇక్కడ గివెన్ డైరెక్ట్రిక్స్ x is equal to 2. given directrix ante x is equal to, now therefore chudana a is the midpoint of sz. a is the midpoint of sz. s ante ikkada 0, 0. z vachesi 2, 0. now therefore a is equal to midpoint of formula x1 plus x2 by 2 y1 plus y2 by 2. ఇక్కడ ఫార్ములా సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. నా దేర్ ఫర్ we get therefore a is equal to x1 plus x2. x1 అంత పాయింట్ s వచ్చేసి 0, 0. z వచ్చేసి 2, 0 అంటే 0 plus 2 by 2 y1 plus y2 0 plus 0 by 2. now a is equal to 2 by 2 0 plus 0 0 by 2 means 0. 2 2's cancel. now a is equal to 1, 0. here it is, the vertex of the parabola is 1, 0. that is the first option is the right answer. Here the vertex of the parabola is 1, 0. now let us see the second one. if the focus of the parabola is 0, -3 and its directrix is y is equal to 3, then its equation is, equation of the parabola కనుక్కోమని చెప్తున్నారు. now let us see
Here if the focus of the parabola is 0, -3 and its directrix is y is equal to 3, then its equation is. Let us see the diagrammatically. చూడండి ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారు మనకి ఫస్ట్ నెక్స్ట్ 1 సెకండ్ ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారు చూడండి ఫస్ట్ వచ్చేసి హియర్ y is equal to 3 is the directrix, approximately 1 2 and y is equal to 3. Y is equal to 3 is the directrix. This is what y is equal to 3 is the directrix. Y is equal to 3 is the directrix. Next, then the focus is 0, -3. So x coordinate 0, y coordinate is -3, and approximately -3. -3. It is the focus. Focus ఎంత s 0, -3. Now let us see the parabola. So always ఇక్కడ మనకి ఎలా ఉంటుందన్న parabola here చూడండి focus is lies on ఇక్కడ మనకి the focus is lies on y axis మీద ఉంది. Here it is here y axis is the here y axis is the axis of the parabola అవుతుంది. What y axis is the axis of the parabola అవుతుంది. Here y axis ఇక్కడ మనకి axis of the parabola అవుతుంది కాబట్టి it is చూడండి symmetric about y axis ఉంటుంది. Symmetric about y axis చూడండి here always the focus inside of the parabola ఉంటుంది, directrix కి opposite direction లో ఉంటుంది. So it is the required equation of the parabola. Here we observe that the parabola is చూడండి ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారు మనకి let the focus s ఇచ్చారు 0, -3. 0, -3. Directrix y is equal to 3. Here we observe that the curve vertically downwards ఉంది. Here the curve vertically downwards ఉంది కాబట్టి here the focus ఏమవుతుంది ఫార్ములా సో 0, -a కాబట్టి చూడండి సో 0, -a that is focus s is 0, -a s 0, -a is equal to s ఏమన్నప్పుడు 0, -3. నా హియర్ వర్టికల్లీ డౌన్వర్డ్స్ ఉన్నప్పుడు y is equal to a is the directrix అవుతుంది. y is equal to అంటే therefore here a is equal to 3. therefore since ఏమని చెప్పచ్చు మనకి here the axis of the parabola is the axis of the parabola is y axis. Therefore then it is symmetric about y axis ఉంటుంది. It is symmetric about y axis. Now therefore it is downward. Now therefore the required equation of the parabola. The equation of the parabola is x square is equal to -4ay. So it is ఎలా ఉంది మనకి ఇక్కడ వర్టికల్లీ డౌన్వర్డ్స్ ఉంది. సో వర్టికల్లీ డౌన్వర్డ్స్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఫార్ములా x square is equal to -4ay. Here a is equal to ఎంత 3. Substitute here x square is equal to -4 into a value ఎంత 3 into y. Here x square is equal to -12y. X square is equal to -12y is the required equation of the parabola. Here the answer is the first option. X square is equal to -12y. Now let us see the third MCQ. Here the third MCQ is if the parabola y square is equal to 4ax passes through the point 3, 2, then the length of its lattice rectum is. Here the y square is equal to 4ax. Y square is equal to 4ax ఎలా వస్తుంది ఇక్కడ parabola y square it is కాబట్టి y square it is symmetric about x axis ఉంటుంది. It is symmetric about x axis ఉంటుంది. It is y square is equal to 4ax.
హియర్ దిస్ పారాబోలా ఈజ్ పాసింగ్ త్రూ ద పాయింట్ ఎంత అన్నారు ఇక్కడ 3,2 అయితే ఈ పారాబోలా ఇక్కడ 3,2 అనే పాయింట్ నుండి పాస్ అవుతుంది. అయితే ఆ పారాబోలా యొక్క లాటస్ రెక్టమ్ లెంత్ ఆఫ్ ద లాటస్ రెక్టమ్ కనుక్కోమన్నారు. సో వి నో దట్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద లాటస్ రెక్టమ్ ఈజ్ ఏమన్నా ఫార్ములా 4a. ఫస్ట్ మనకి పాయింట్ ఇక్కడ పాస్ అవుతున్నారు కాబట్టి ఏ వాల్యూ కనుక్కోండి. లెట్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద పారాబోలా లెట్ the equation of the parabola is y square is equal to 4ax. It passes through then pass out the equation 1 అనుకోండి. Here equation 1 passes through the point ఏ పాయింట్ పాస్ అవుతుంది ఇక్కడ passes through the point p 3,2 then సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి ఇక్కడ పాయింట్. నా y ప్లేస్లో 2 స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4a ఇంటూ x ఎంత 3. నా 2 స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 ఇంటూ a ఇంటూ 3 4 ఇంటూ a ఇంటూ 3 ఇక్కడ 4 గెట్ క్యాన్సిల్. నా a ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/3. ఏ వాల్యూ ఎంత వస్తుంది ఇక్కడ ఏం మిగులుతుంది 1 మిగులుతుంది కాబట్టి క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తాం. a ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/3. నో దేర్ ఫోర్ వి నో దట్ చూడండి వి నో దట్ లెంత్ ఆఫ్ ద లాటస్ రెక్టమ్ LL dash వి నో దట్ చూడండి దేర్ ఫోర్ the length of the lattice rectum is 4a, that is 4 into a value ఎంత 1/3. 4 into 1/3 that is 4/3. and the length of the lattice rectum is 4/3. Now option 2 is the correct answer. Now let us see the fourth MCQ. So here the fourth MCQ is if the vertex of the parabola is the point -3,0 and the directrix is the line x plus 5 is equal to 0, then its equation is vertex of the parabola is the point -3,0. Generally in previous problems we are all seen that the vertex of the parabola is at exactly either 0,0 ఉంటుంది. సో మనం హియర్ we observe the various forms of the parabola లో ఆల్మోస్ట్ అన్నింటిలో వర్టెక్స్ 0 ఉంటుంది. ఫర్ సపోజ్ ఇక హియర్ the vertex is -3,0 అంటే so before going to solve this problem let us see the simple concept is that is for suppose here the vertex is 0,0 కాకుండా for suppose it is what x dash and y dash. ఫర్ సపోజ్ చూడండి ఇక్కడున్న ఆరిజిన్ని ఇక్కడ షిఫ్ట్ చేసినట్లయితే ఇక్కడికి ఈ పాయింట్ వద్ద షిఫ్ట్ చేసినట్లయితే చూడండి ద ఆరిజిన్ ఈ షిఫ్టెడ్ టు ద పాయింట్. ఫర్ సపోజ్ ఇక్కడ 0,0 అంటే ఫర్ సపోజ్ ఇక్కడ ఏదైనా 1,1 1,2 ఇలా ఈ పాయింట్ దగ్గర షిఫ్ట్ చేసినట్లయితే వాటికి XY కోఆర్డినేట్స్ కూడా ఏమో దగ్గర మనకి ఇంటర్చేంజ్ అవుతుంది. అంటే ఫర్ సపోజ్ ఇక్కడున్న ఆరిజిన్ని ఈ పాయింట్ వద్దకు షిఫ్ట్ చేసాం. ఇక్కడ మనకి న్యూ కోఆర్డినేట్స్ ఫామ్ అవుతుంది క్యాపిటల్ X క్యాపిటల్ Y. అంటే ఇక్కడ సెంటర్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ సెంటర్ C H, K అవుతుంది. సెంటర్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ మనకి H, వర్టెక్స్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ H, K అవుతుంది. దిస్ వాట్ H, K is the vertex of the parabola. Here it is vertex అవుతుంది. Here it is vertex of the parabola. తర్వాత ఫోకసెస్ జనరల్ ఇక్కడ మనకి 0, వర్టెక్స్లో మనకి 0,0 అని కూడా ఫోకస్ ఏం రాస్తాం A,0 రాస్తాం. ఇక్కడ మనకి వర్టెక్స్ ఇక్కడ మనకి H, K అయింది కాబట్టి ఇక్కడ సమ్ ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ ఏమైంది లెంత్ ఇక్కడ 0 నుంచి ఇక్కడ హెచ్కి ఇంక్రీజ్ అయింది కాబట్టి ఇక్కడ కూడా ఏమవుతుంది మనకి H ప్లస్ A అవుతుంది. H ప్లస్ A, Y కోఆర్డినేట్ ఎంత ఇంక్రీజ్ అయింది ఇక్కడ ఆల్రెడీ 0 ఉంటుంది. 0 నుంచి K ఇంక్రీజ్ కాబట్టి ఇక్కడ H ప్లస్ A,
కే అవుతుంది. హియర్ హెచ్ ప్లస్ ఏ కామా కే. అయితే ఈ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద పారాబోలా, ఈ పారాబోలాకి ఈక్వేషన్ ఏమంటే వై స్క్వేర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు సరే ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద పారాబోలా ఈజ్ వై మైనస్ కే హోల్ స్క్వేర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు 4a ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ హెచ్, 4a ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ హెచ్. సో ఇక్కడ ఈ ఫార్ములాని బేస్ చేసుకొని ఈ ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేస్తాం. ఇక్కడ ఏముంది, ఇక్కడ జస్ట్ ఇక్కడ ఉన్న వర్టెక్స్ ఆఫ్ ద పారాబోలా, ఇక్కడ జనరల్ ఏం రాసేవాళ్ళం 0,0,0 రాసేవాళ్ళు. ఇక్కడ ఉన్న ఆర్జిన్ని ఇంకో పాయింట్ వద్దకి షిఫ్ట్ చేసాం, దట్ ఈజ్ హెచ్ కామా కేకి షిఫ్ట్ చేసినట్లయితే దానికి ఫోకస్ ఎంత చూద్దాం. హెచ్ ప్లస్ ఏ కామా కే, దట్ ఈజ్ వై మైనస్ కే హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4a ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ హెచ్. నా లెట్ us సాల్వ్ ఇట్. ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారు, ఫోకస్ ఇక్కడ మనకి -3,0 ఇచ్చారు. సరే వర్టెక్స్ ఎంత ఇచ్చారు, -3,0. లెట్ us see. సో ఇట్ ఈజ్ వర్టెక్స్ ఎంత, వర్టెక్స్ ఆఫ్ ద పారాబోలా ఈజ్ -3,0 అప్రాక్సిమేట్లీ. ఇక్కడ అనుకోండి -3,0. ఇట్ ఈజ్ వాట్ వర్టెక్స్ ఆఫ్ ద పారాబోలా. తర్వాత ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద డైరెక్ట్రిక్స్ ఈజ్ x is equal to -5. Equation of the directrix is x is equal to x plus 5 is equal to 0. That means x is equal to -5. ఇక్కడ ఉంది -3, ఇక్కడ -5 అప్రాక్సిమేట్ ఇక్కడ వస్తుంది. x is equal to -5. It is what equation of the directrix. It is what directrix. That is x is equal to -5. And x is equal to -5 means that is x plus 5 is equal to 0. తర్వాత హియర్ వి అబ్జర్వ్ దట్ ద ఆల్వేస్ ఇక్కడ డైరెక్ట్రిక్స్ ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి చూడండి, ఇక్కడ వర్టెక్స్ ఎలా ఉంది మనకి ఆపోజిట్. సో ఆల్వేస్ పారాబోలా వచ్చేసి మనకి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది. తర్వాత హియర్ x is equal to -5 కాబట్టి డెవలప్ వస్తుంది పారాబోలా ఎలా ఈ షేప్లో వస్తుంది. హారిజాంటల్లీ రైట్ సైడ్ ఉంటుంది. హారిజాంటల్ రైట్ సైడ్ ఉన్నప్పుడు దీనికి ఆపోజిట్లో డైరెక్ట్రిక్స్ ఉంటుంది. సో మరి ఇక్కడ దీని యొక్క ఫోకస్ ఇక్కడ వస్తుంది మనకి వర్టెక్స్ వచ్చేసి -3,0 వాళ్ళు ఇచ్చారు. దీని యొక్క ఫోకస్ ఏమన్నా ఫార్ములా హెచ్ మైనస్ ఏ కామా కే, హెచ్ మైనస్ ఏ కామా కే. అయితే ఇక్కడ వర్టెక్స్ ఎంత ఏ. తర్వాత లెట్ us see the solution. The vertex A must the vertex A ఎంత ఇచ్చారు ఇక్కడ మనకి, the vertex A h కామా k అని తీసుకోవాలి. h కామా k ఈజ్ ఎంత ఇచ్చారు -3,0. the vertex is A h కామా k -3,0. హియర్ వర్టెక్స్లో మనకి 0,0 కూడా సమ్ పాయింట్ ఉంది కాబట్టి ఇట్ ఈజ్ h కామా k రాసుకున్నాం. తర్వాత లెట్ us see. ఇట్ ఈస్ సిమెట్రిక్ అబౌట్ ఎలా ఉంది ఇక్కడ మనకి సిమెట్రిక్ అబౌట్ ఎక్స్ యాక్సిస్ ఉంది కాబట్టి ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద పారాబోలా ఈజ్ లెట్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద పారాబోలా ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద పారాబోలా ఈజ్ దట్ ఈజ్ y మైనస్ కే హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు +4a ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ హెచ్. y minus k whole square is equal to 4a into x minus h. ఇక్కడ h వాల్యూ h కామా k, h వాల్యూ ఎంత -3, k వాల్యూ 0. దట్ ఈజ్ y minus 0 whole square is equal to 4a into x minus h. h వాల్యూ ఇక్కడ ఆల్రెడీ మైనస్ కంటే -3 x plus 3. దట్ ఈజ్ y minus 0, దట్ ఈజ్ y square is equal to 4a into x plus 3. లెట్ బేస్ ఈక్వేషన్ ఇక్కడ ఏం కావాలి మనకి ఏ వాల్యూ కావాలి. సో ఏ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఏ వాల్యూ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం, ఇక్కడ గివెన్ ఏమి ఇచ్చారు చూడమ్మా, గివెన్ డైరెక్ట్రిక్స్ ఏమి ఇచ్చారు ఇక్కడ, గివెన్ డైరెక్ట్రిక్స్ ఈజ్ ఏమి ఇచ్చారు ఇక్కడ x is equal to -5. అయితే మన డైరెక్ట్రిక్స్ యొక్క ఫార్ములా ఏమొస్తుంది ఇక్కడ, ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద డైరెక్ట్రిక్స్ ఇక్కడ ఎలా వస్తుంది, ఇక్కడ అప్రాక్సిమేట్లీ వస్తుంది ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద
డైరెక్ట్రిక్స్. ఇట్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద డైరెక్ట్రిక్స్ అవుతుంది. దట్ ఈజ్ ఇక్కడ ఇలా వస్తుంది మనకి h ఈజ్ ఈక్వల్ టు h మైనస్ a కామా k. దట్ ఈజ్ x కోఆర్డినేట్ ఎంత ఉంది, x ఈజ్ ఈక్వల్ టు h మైనస్ a. ఇక్కడ ఏం రాస్తాం జనరల్లీ మైనస్ a కామా 0 రాస్తాం. పాయింట్ మైనస్ a కామా 0 అంటే ఇక్కడ మనకి ఇంక్రీజ్ అయింది కాబట్టి ఆర్జిన్ నుంచి h కామా k షిఫ్ట్ అయింది కాబట్టి ఇక్కడ ప్లస్ a h యాడ్ అవుతుంది. మైనస్ a h యాడ్ అవుతుంది ఎంత అవుతుంది, x ఈజ్ ఈక్వల్ టు h మైనస్ a. దట్ ఈజ్ ఇక్కడ ఏం రాస్తాం ఇక్కడ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు h మైనస్ a ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 5. ఇక్కడ ఎంత అవుతుంది, h కోఆర్డినేట్ మైనస్ 3. దట్ ఈజ్ minus 3 minus a is equal to minus 5. That is minus 3 plus 5 is equal to a. Therefore a is equal to 5 minus 3 2. Therefore a is equal to 2. దీని ఇక్కడ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 అనుకోండి. ఏ వాల్యూని ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1లో సబ్ చేయండి. Now therefore from equation number 1 then we get చూడండి y square is equal to 4 into a value ఎంత 2 into x plus 3. Now therefore y square is equal to 4 2s 8 into x plus 3. Y square is equal to 8 into x plus 3. Now let us see the options. So y square is equal to 8 into x plus 3. Obviously the first option is the right answer. Y square is equal to 8 into x plus 3. సో ఇక్కడ ఈ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయండి. ఇక్కడ కాన్సెప్చువల్లీ ఈ ఫార్ములాని బాగా సాల్వ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. Now that's all. These are all MCQs for parabola concept. Now let us see the next concept, ellipse. Thank you.